जय जगन्नाथ पिलामाने तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଗୁରୁ ଘସିଦାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଳାସପୁର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ ପାଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବେ। ଏଠି ବିଏ ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ 50 ସିଟ୍। डिटेल्स नोटिफिकेशन देख पिलामाने आज ही नोटिफिकेशन आउट होता। डिटेल्स आम जाना आउ गोटे कथा बेस्ट कथा मन रख पिलामाने जेहेतु यांकर टोटाल आडमिशन प्रोसेस सरला बेलू पूरा अगस्ट लास्ट हो, तो निश्चित रूप से बहुत सारा पिला माने सेत बेलू आडमिशन आमर नहीं सारे। तो किसी पिला मे भी आडमिशन कैंसल कर जो दूर बाट पाई आसीपारती आ मे भी किसी पिला जो रिफंड न हो रिफंड से कर पारे निश्चित रूप से आसबे। तो जहाँ भी कटअफ ये मडरेट रहा तुम्हें एपर्यंत आप्लाय करना ताहले आप्लाय कर बुझेगा। आउ बहुत फीज आप्लाय रेजिस्ट्रेशन फी भी बहुत कम रोचे। डिटेल्स आम आलोचना करवा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने निश्चित रूप से पिला डिमांड अधिक बर्तमान टी आम किसी कॉलेज मेरिट लिस्ट विषय आगे देखी नवा तापर आम आलोचना करवा मात्र 2-3 मिनिट आम खत्म कर यह काम पुणी देखा बुझेगा। आज सकाଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ इनफॉर्म करी जे आमर गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हरियाणा हिसार रे किसी नुआ अपडेट अच्छी। देख तुमर 22 तारिख रे नोटिफिकेशनटा आसी तुम फिजिकल काउनसिलिंग पिला माने हम जो कथा मुझे ये फर्म पकेला समय कही बीए बीएड रे बहुत सीट वैकेंट रुए। बीएससी बीएड रे सीट फुल हो जाए किंतु बीए बीएड रे पिला माने तुम विश्वास करूँ लास्ट टाइम 22 पाखापाखि सीट्रे स्पॉट राउंड होता। स्पॉट राउंड 2 थर है पर भी आहरी सीट पिला माने वैकेंट रही है। आउ एठी मध्य ओडिशारू पिला माने अछंती साइंस रे लास्ट ईयर ओडिशार पिला माने जाइथिले आर्ट्स रे मध्य पिला माने अछंती। तो निश्चित रूप से आर्ट्स रे मध्य ए जो मेरिट लिस्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रे मध्य माने एते कट ऑफ कम जाइछि केबे माने तमे भाबी भी नथिबो 39 पर्यंत भी जाइछि लोएस्ट बुझिला। आ तो निश्चित रूप से आर्ट्स पिला मानकर जो लिस्ट अछि बहुत कम पिला ना अछि। जदि तुमर ना अछि तुम माने एठी जाई पारो किंतु फी स्ट्रक्चर पिला माने पाखापाखि 25,000 अधिक रही पारे 25 ରୁ 28 भितर लास्ट ईयर थिला कि वर्ष मुझे देखनी। निश्चित रूप से मुझे अपडेट करदेवी पर केतबेले कि देख जदि तुमर काउनसेलिंग डेट कि देख यहीटा आम गोटे कष्टकर हो पड़ो। काउनसेलिंग से जो फिजिकाली रखी सडन माने 22 तारिख रे तांकर नोटिफिकेशन आसला 24 तारिख रे सेमान रखिछन्ती फास्ट काउनसेलिंग पुणी सेकेंड काउनसेलिंग रखिछन्ती 27 रे पुणी थर्ड काउनसेलिंग रखिछन्ती 30 रे। देख आ रिपोर्टिंग टाइम 9:30। देख आमे तो नॉर्मली मु जानी निश्चित रूप से आमे आउ सडन आमे जानिले 23 तारिख आज जानुचंती बा काली सुधा 22 तारिख भी किसी पिला काली भी जानी थे नोटिफिकेशन काली आसी सडन आमे सेठी पहुँचवा इम्पॉसिबल 24 रे 27 रे भी आम इम्पॉसिबल हो जानी कारण टिकेट कन्फर्म हेनी तत्काल काटिकी जापर किंतु आम एटा कष्टकर हो पड़ो 24 आउ 27 बुझेगा। किंतु थर्ड काउनसेलिंग रे जदि तुम चाहो 30 तारिख बेलू जदि तुम जावाक इच्छुक अच्छ निश्चित रूप से टिकेट आज काटि नियो आउ 30 तारिख सुधा तुम जाइए पहुँचा पड़ो जहाँ भी गोटे दिन पाखापाखि लग माने यूपी रु पुणी तुमको हरियाणा जावाक पड़ो बुझेगा। तो यही तुम अपडेट मो मेरिट लिस्ट सहित देख डॉक्यूमेंट कौन कौन सब नहीं जो तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ प्राय नॉर्मल जिनस अच्छी तुम प्रिंटेड एप्लिकेशन फॉर्म 10th और 12th एनसीटी स्कोर कार्ड ता सहित जो सीएलसी गैप ईयर जदि अच्छी तार सर्टिफिकेट ता सहित तुम माइग्रेशन सर्टिफिकेट आमर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तापर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट लाटेस्ट ता सहित 4टा फोटो पासपोर्ट फोटो आउ ओबीसी एनसीएल जोटा बीसीए बीसीबी ओबीसी एनसीएल ता सहित जदि तुम एनएसएस कोटा अप्लाई कर एनएसएस मेरिट सर्टिफिकेट ता सहित स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जब तुम स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई कर तो यही प्रकार डॉक्यूमेंट तुम रोचे ये सब को लेकिन तुमको ऑफलाइन पे पाने काउनसेलिंग जावाक पड़ो। तापर तुम जो मैंने काउनसेलिंग करेंगे से भितर मेरिट लिस्ट रे ना आसो आउ जो मैंने भी मन रख पिला माने गुरु जाम्बेश्वर जो मानकर अन्य आड़े होनी ये निश्चित रूप से तुम स्पॉट राउंड जो आसो मुझे तुमको अलर्ट करदेवी तुम ये अप्लाई कर। बर्तमान आम टिके मेरिट लिस्ट पर नजर पकईदे यहाँ देख पे मैंने बीए बीएड रो देख ये सैट्रे जो तुम स्टाटस शो कर पे तुम कौन असंगति रही कौन डिस्क्रिपेंसी रही सेटा तुम ये देखा जे ये पिला तार कौन करना ये पिला तार देनी टोटाल स्कोर मेंशन इन एप्लिकेशन फॉर्म इज नॉट ए वैलिड मान देख से टोटाल आमर 650 मार्क दे दीची माने 640 रु परीक्षा सी आमर मार्क ये एंट्री कर 650 जोटा कि माने वैलिड नुहे
ତା ସହିତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିପାନ୍ସି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସେମାନେ NCT ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହାର ଯାହା ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି ସେମାନେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି କ୍ଲିୟର ନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓକେ ଅଛି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଆସିଛି। କଟଅଫ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସବା ଲୋଏଷ୍ଟ, ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। 60 ପାଖାପାଖି ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଏ ତ ଜିରୋରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଆଙ୍କର ହେବନି। ଏଇଠି ଦେଖ 45, 61 ମାନେ 61 କେତେ ଦେଖେ ROH ମାନେ ଯେଉଁଟା ହରିୟାଣା, ଆଉ RO ମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍, ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, RO ମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଦେଖ 177। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅଛି। ଦେଖ ଚିତ୍ରବନ୍ଧୁ ଗିରି, ଗାୟତ୍ରୀ ଗିରି, ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା। ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ରାଉତ ଦେଖ 183। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯଦି ତୁମେ କାଉନସେଲିଂରେ ଭାଗ ନେବ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏଠି ହେଇଯିବ। ତ ଏ ଥିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିଦେବା। ସାଇନ୍ସରେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ରହୁଛି BSc BEdର ପିଲାମାନେ। ଦେଖ BSc BEdରେ କିଛି ପ୍ରାୟ କମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଏଠି ଆମର ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ବାକି ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲିୟର। ଦେଖ 50 ତ ଏତିକି ରହିଲା। ୟା ପରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ପାଖାପାଖି ଦେଖ ତୁମ ର୍ୟାଙ୍କ ଏତି 70-80 ଭିତରେ ବି ରହୁଛି ନା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମେ ଯଦି କାଉନସେଲିଂ କରିବ ତୁମର ମାନେ ଚାନ୍ସ ରହିବ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାର। କଟଅଫ୍ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସାଇନ୍ସରେ ଯାହା ବଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହିବ। ଏଠି ଆମର 140 ପିଲା ଟୋଟାଲି ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଏ ତ 49 ଲୋଏଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଲା ଦେଇଛି 136 ର୍ୟାଙ୍କରେ 49, ବୁଝିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମର ଯଦି ଟପ୍ 80 ଭିତରେ ବି ରହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମର ଚାନ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜମା ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବନି। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ କାଉନସେଲିଂ, ଥାର୍ଡ଼ କାଉନସେଲିଂ ବେଳକୁ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବନି। ତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମେ କାଉନସେଲିଂରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ସକାଳେ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାମିଲନାଡୁରେ ଇଂଲିଶ ମେଜର ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ମେଜରରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମେଜରରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିଛି। ଦେଖ ଏଇ ଶିବାଙ୍ଗୀ ସାହୁ ଆଉ ତା ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଯଦି ଏଠି ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ, ୟାର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆସିନି। ମାନେ ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲରେ ବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆସିଛି ସେଠି ବି କିଛି ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କର, ତୁମ ID ଲଗ୍ଇନ୍ କର। ଯଦି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବ ବା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ବା ଯଦି ଇମେଲ୍ ID ଜିମେଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜିମେଲ୍ରେ ତୁମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ବା କ'ଣ ୟାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରାୟ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହୁଥିବ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ ID ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କର, କିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥାଇପାରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡୁରେ। ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଟଅଫ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ମୁଁ କ୍ଲିଅର ଟିକେ ନଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କିଛି ଜାଗାରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମେଜରରେ କେତେ, ମାନେ ଡୋମେନ୍ରେ ସେମାନେ କେତେ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ କର, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନିଅ। ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠି ଯେହେତୁ ମେନସନ୍ ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ତୁମ ସିଟ୍ ବୁକ୍ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କର, ଯଦି କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିବ ଚେକ୍ କରିନିଅ। ଯଦି କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି ବା ଯଦି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ବା ଏଇ ଇମେଲ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ନହେଲେ ଦେଖିବ ଯଦି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ତୁମକୁ ଆସିଥାଏ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ପାଇଁ ଯଦି ହେଉ କିଛି ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିବ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଟିକେ। ଟୋଟାଲି ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। BA BEd କେବଳ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେବୁଲ୍ରେ। ପୋର୍ଟାଲ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ଫିଜ୍ କମ୍ ରହିଛି, 250 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି ରହିଛି। ଆଉ SC ST PWD ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅ। ଦେଖ 23 ତାରିଖ ଠାରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଅଫଲାଇନ୍ କାଉନସେଲିଂ ପିଲାମାନେ ସେମ୍ ଯେମିତି ତୁମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ବୁଝିଲା। 14 ତାରିଖ ଦିନ ତୁମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତୁମର ଅଫଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି 24/8ରେ। ତ ଦେଖ କେତେ ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ, ପୁଣି ତାପରେ 24 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡର ତୁମର ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଯିବ, ପୁଣି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପୁଣି ତୁମର 25 ତାରିଖରେ ରହିବ। ପୁଣି ତାପରେ এইটা ପିଲାମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି 24 ତାରିଖରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ପିଲାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, 25 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ।
ଯେ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର କରିବେ ବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ କାଉନସେଲିଂରେ ଭାଗ ନେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କାଢ଼ିବେ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ତୁମର କାଉନସେଲିଂ ବାଉଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁଣି ବୁଝିଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ତୁମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ। କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଠି କଟ୍ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ କମ୍ ରହିବ, ମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଯିବାର ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ରହିବ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ସେଥିରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇସାରିବେନି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଅପଡେଟ୍ସ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲ ଭିଜିଟ୍ କରି ଜାଣିପାରିବ। ଟୋଟାଲି ଏଠି ଆମର ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମର ସିଟ୍ ଆଲଟ୍ ହେବ। ଡିକ୍ଲେୟାର ଦ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଡେଟ୍ସ ଆଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ଏଭଭ୍। ତୁମର NCT ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଏଠି ତୁମକୁ ସିଟ୍ ଆଲଟ୍ ହେବ। ତା ସହିତ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଠି ରହୁଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମ ସବୁ ଅଫଲାଇନ୍ କାଉନସେଲିଂ ସମୟରେ ହେଲା ସରି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତା ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି। ପରେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କାମ ହେଲା ତୁମେମାନେ ୟାକୁ କ'ଣ କର ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅ, ବୁଝିଗଲା। UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବାକି ଡିସାଇଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ସ୍କୋର ସବୁ NCTର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ନର୍ମାଲ୍, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଠି ତାପରେ ଦେଖ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖ 12th ପାସ୍ 50% ମାର୍କ ଦରକାର, 50% ମାର୍କ। ଆଉ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି GY ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ହେଇପାରେ 5% ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିପାରେ SC ST କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ, ଆଉ BA BEd ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେବୁଲ୍। ଆଉ ଏଠି ମେଜର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇଂଲିଶ ମେଜର। ଟୋଟାଲ୍ ଇନଟେକ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ରହୁଛି 50। ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଏଠି ତଳେ ଆଡ଼୍ ଅଛି ଦେଖିନିଅ। ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି କମ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର 21,000, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର 15,000, ଥାର୍ଡ଼ 17, ତାପରେ 15, 17,311, ତାର ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ରହୁଛି 15,000, ସପ୍ତମ ରହୁଛି 17,311, ଅଷ୍ଟମରୁ 16,413। ଏଇ ଟାଇପ୍ର 1,37,390 ଟଙ୍କା ତୁମ ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ସ ଫି ରହୁଛି। ତ ଏଥିରେ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଡ଼୍ ନାହିଁ, ମେ ବି ସେଟା ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବ।